ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମର कौन प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ऑडियंस पिलानक पाई गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पिलाने प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर तुम कोर पेपर 13 रो यूनिट 1 अच्छी ना आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्व विषय अच्छी तार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद विषय में संपूर्ण भाव में आलोचना करिया। तो पिलाने चलतु तो पे आज भिडियोटी जदि गोटे पिला देखुची से एग्जाम रे आत्मजीवन जेकोसी क्वेश्चन आसू गोटे जदि लंग क्वेश्चन आसला से पिला डायरेक्ट जाकि बाटे देखि आसीबो देन जदि शॉर्ट क्वेश्चन आसला से सब गुडी शॉर्ट क्वेश्चन को अटेंड करि पारिबो। तो पिला माने आज हम डायरेक्ट तुमरो टेक्स्ट बुक रो एक्चुअली जो आत्मजीवन कोन हला आत्मजीवन रो संज्ञा कोन स्वरूप एवं प्रकारभेद विषय में संपूर्ण भाव में आलोचना करियो। तो पिला माने जो पिला माने भी चैनल को नुआ आछते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं एमिति पढ़ा रिलेटेड वीडियो आपण माने आगो को देखि पारिबे। तो चलंतु हमें आरंभ करिया हला। तो प्रथम देखो कौन अच्छी ना प्रथम एक जोटा कि आत्मजीवन साहित्य संज्ञा स्वरूप और उन्मेष तो सहित विकास द्वारा माने आत्मजीवन सृष्टि केमी होता है तार संज्ञा कौन स्वरूप कौन और विकास द्वारा। तो यू तुम लंग क्वेश्चन आसो। तो पे एग्जाम जदि तुमने तो पिला माने एग्जाम रे तुमरो यूनिट 1 रो केवल एई भितरु ही क्वेश्चन आसीबो तुमरा भाबोनी लंग क्वेश्चन बाहरु आसीबो बाहरु किछि भी आसीबो नै सब एई भितरु ही आसीबो हला। आत्मजीवन रो संज्ञा स्वरूप पकई देबो नचेत संज्ञा रो विकास द्वारा पकई देबो देन स्वरूप उन्मेष पकई देबो। तो जेमति हेले भी तुमको दीटा लेखा पकेइबो। तो आमे जदि संपूर्ण भाबरे आजिरो विषयति पढि देबा देन एग्जाम रे जेमिति क्वेश्चन आसिले भी गोटे पिला अटेंड करि पारिबो। तो चलंतु आरंभ करियो हला। प्रथम तो आमे जानिबा जे आत्मजीवनी साहित्य ता आमे काहे कि पढिबा बा तार पठनर उद्देश्य कोन तो ता आमे प्रथमे आलोचना करिबा देन द्वितीय रे आलोचना करिबा शिक्षण विषय जो हमर आत्मजीवनी रो आमे कोन शिखिबा को पाइबा है केवल आम यही जो सिक्स सेमिस्टर पढ़ा ना गोटे पढ़ला आम भविष्य कम आसो। तो से विषय आलोचना करवा देन विषय प्रवेश आम मेन टॉपिक को जीवा आत्मजीवनी चरित्र संज्ञा स्वरूप विषय आलोचना करवा तापरे ओडिया आत्मजीवन चरित्र उन्मेष और विकास द्वारा संपर्क आलोचना करवा उपसंहार देखा है बुझे। तापरे लास्ट तुम सब मेन पाठ रहा जोटा कि कौन ना देखो आत्म परीक्षण प्रश्नावली जोटा कि एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन तुमको किसी देदेवी आम फास्ट क्लास टी करदेबा आत्मजीवन साहित्य संज्ञा स्वरूप उन्मेष विकास द्वारा विषय देन से किसी बेसी नहीं मान 3टा कि 4टा लंग क्वेश्चन देदेवी से भितर तुम निहाती ही पड़ो ता सहित किसी शॉर्ट क्वेश्चन देवी जो भितर एग्जाम आसो। तो चलते भिडियो को डेरी नक आम आरंभ करवा। चलो देख प्रथम आम जाना पठन उद्देश्य आम जो आत्मजीवन पढ़ा तो तार उद्देश्य कौन देखो मनीष रहे ना रहे तार कर्म मनीष के बंचिक रहे सबुदिन अमर हो रहे कि देखो आम महात्मा गांधी थे सुभाष चंद्र बोस थे गोपबंधु दास थे अनेक सारा जो मैंने स्वाधीनता संग्रामी थे से बर्तमान सुधा जीवित अच्छा कि ना से ना किंतु कर्म गुड़िक सर्वदा कौन अच्छी अमर हो रही है से कौन कौन कम रही थे बर्तमान सुधा अमर हो अच्छी कर्म ताकू जस देह आयुष्मान कर रखी था कर्म कर्म बा काम मनुष्य जहाँ भी काम करे ताकू सी जस देहर आयुष्मान ताकू सी सबुदिन अमर करके रखे है। कर्म ही हूँ जीवन लक्ष्य जीवन लक्ष्य कौन कर्म जमीती कर्म कर सेमिति तुमको मन रखिए है तुमने तुमको भूलीजे तुमने मृत्युवरण कला तुमको भूलीजे किंतु तुम काम को कर्म को केबे भी लोक भूलिबे नहीं। कर्म प्रवणता हेउची जीवन चिन्ह कौन कर्म प्रवणता है कर्म कुंठा नि मृत्युर अन्य नाम जे कि कर्म कर्म करे नहीं सी हूँ मृत्युर अन्य नाम जी कि कर्म चंचल ताकू बार्धक्य सहजरे आयत्त करें ना जी कि देखिपार तो पे जो मैंने कि मैंने सब कर्म चंचल सब कम करते पिला माने सॉरी से लोक मान अधिक मैंने बुढ़ा हुंती ना है बुढ़ा हेले भी आ जो मैंने कि देखो जो मैंने किसी काम फाम कर घरे बसिक रोते से मैंने बहुत शीघ्र बुढ़ा हो जाते जो मैंने सब कम करुवे कर्म तत्पर से कौन एत सहजरे बाध्यता को ग्रास करें ना जीवन सार्थक हुए कर्म साधन उत्कर्मणि गोपबंधुकर भाषा मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जी नर कर्म एक तार जीवन मानदंड जीवन हूँ तार जीवन मानदंड कौन कर्म बुझीगला एटा किए लिखिं देखो तो उत्कर्मणि गोपबंधु केते बढ़िया भाव में गोटे कविता लिखिं देखा कर्मर अभिज्ञता और अभिज्ञतार चेतना आसे कर्मर कौन आसता है अभिज्ञता माने जो एक्सपीरियंस आसता है चेतना आसता है एवं यही चेतनार जन्मांतर आत्मा सहित रही है जो चेतना जो आमर देखो जो जिते आम कम कर नुआ नुआ एक्सपीरियंस सृष्टि हम से एक्सपीरियंस कौन करता है ना आमको जीवन को बढ़ावा निमंते अनेक सारा साहाय्य करता है। पवन फूलर सुवास घेनी गला आत्मा गोटे जीवन चेतना को घेनी जाए आत्मा कौन करते हैं गोटे जीवन आ गोटे चेतना को घेनी जाए। श्रीमद् भागवत गीतार कह देखो
ଶରୀରଂ ଯଦବାପନ୍ନି ଯଚ୍ଛାପୁତ ଗ୍ରାମତି ସ୍ୱରଃ ଗୃହୀତତାନି ସଂଜାତି ଆୟୁଗଣ୍ଡା ନିବାସୟାତ। ଏହି ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଚେତନାକୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚେତନାର ଉପସ୍ଥାପନା ଘଟିପାରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ା ଅନେକ ମାର୍ଗରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନା ଘଟିପାରେ। ତହିଁରୁ ଏକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଓ ଲିପିର ମାଧ୍ୟମ। ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଲିପିର ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଅକ୍ଷର ବା ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ପିଢ଼ି ଜାଣି ଏବଂ ପାଠକମାନେ ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଗତିକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ମାନଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ତୁମର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଲା। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଓ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳିପାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଏହି ଏକକଟିକୁ ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। କ'ଣ? ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜିର ପଢ଼ିବା ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ବୁଝିହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଯିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନର ଘଟଣା ଓ ବିବରଣକୁ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ତାହାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏକି ନିଜର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଲା। ଆରେ ନିଜର ଜୀବନର ଘଟଣା ବୋର୍ଡ, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖରାପ ସିଚୁଏସନରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କେମିତି ମୁକୁଳିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ବୁଝିହେଲା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାର ଲେଖକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଟିକୁ ସାରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେତେବେଳେ ଲେଖଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ସଦୃଶ। ଡାଏରୀ କେବେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଏରୀ ଲେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେବେ ଗାନି ସରିବ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବି ସେଇପରି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହା ବି କିଛି କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଲେଖକର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ତାପଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀର ବିବରଣୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜୀବନ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମାନେ ସେ ହୃଦୟ ଚକ୍ଷୁରୁ ମାନେ ନିଜର ଅନ୍ତରରୁ ସେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ତାପଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଏହାର ରଚନା ମୂଳରେ ତିନୋଟି କାହାଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ କୌଣସି ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ବା ଐତିହାସିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଟାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ସେ ଦଲିଲ ଭାବରେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କାଳର ଘଟଣା ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୋର ମତ ଥିଲା କି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଭାବରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଭାବରେ ତୃତୀୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଜଗତ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ସେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜଗତ, ଆରେ ତାଙ୍କର ଜଗତ କେମିତି ଥିଲା, ସେ କେମିତି ସାନ ବେଳୁ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେନ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ହେଲା, କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ। ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। କିଏ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ନିଷ୍କପଟ, ହୃଦୟରେ ସେହିପରି ସେ ନିଜର ଜୀବନର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ଗୁଣଗାରିମାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମଜୀବନରେ କେବଳ ଭଲ ଭଲ କାମ ଲେଖିବ, ତ ମାନେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକ ଭଲ କହିଥିଲେ, ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଭଲ ସହିତ ଖରାପ ବି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଫସି ଯାଇଥିଲି, କେମିତି କଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲି ଆଉ କରିବିନି, ଯେଉଁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ନିୟମିତ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଗୁଣ ଗାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ? ସେପରି ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣନାର କମନୀୟତା, ଜୀବନ ଘଟଣାର କ'ଣ? ଜୀବନ ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକତା ରଚନାଟିକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରିପାରିଛି। ବର୍ଣ୍ଣନାର କମନୀୟତା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତିକି କମନୀୟତା ଏବଂ ଜୀବନ ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକତା, ଜୀବନ ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଯିଏକି
ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେପରି ଯଥେଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୌରବରେ ତାହା ସେହିପରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣିଥାଏ ହେଲା। ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ କବି ବା ଲେଖକଟି ମାନେ ଏତେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ଫେସ୍ କରିକି ସେମାନେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନେ ସିଏ ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାହା ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂତନ ନୂତନ ଲେଖକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସଫଳ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନଥିବ। ସେମାନେ ମାନେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଥିବେ କହୁଥିବେ ହେ ଆଉ ଲେଖିବାନି, ଏତେ ଆମର ଯେତେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଧିକ ଲୋକ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମଜା ଆସୁନି ସେଇ ଭାବରେ ତ ତାହା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣିଥାଏ। ଅତଏବ ଅତୀତ ଆଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ, ଅତୀତ ଆଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ। ଅତୀତର କାହିଁକି ନା ଅତୀତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତଏବ ଅତୀତ ଆଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଯାହା ଆମେ ଦୋଷ କରିଥାଉ ହେଲା, ଯୋଉ ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା। ଅତୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଅତୀତ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ମାନେ 100% ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଭୁଲକୁ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦେବା ଯେ ଧର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି କରିକି ଫସିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କରିବିନି କି ଫସିବିନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲେ ଅତୀତ ପାଇଁ ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାସ୍ତା ତମକୁ ଦେଖେଇବ। ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତର ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ତମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବ ତାହା ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଥିତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯେମିତି କାମ କରିବ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ନା, ଏଠାରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତ ଡେମ୍ଫ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଟି ତାହା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତ ଯଦି ଡେମ୍ଫ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନଟି ତହିଁରେ ଗୋଟେ ଫୁଟା ଫୁଲ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ଫୁଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗୋଟେ ଫଳ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଳ ଆଉ କି। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଗଠନ ପାଇଁ ଅତୀତର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତୀତ ହେଲା ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଗଢ଼ିବ ତାହା ଅତୀତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସିଏ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ସ୍ମରଣକୁ ଆସେ। ସେ କହିଥିଲେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନର ଅବନତି ହୁଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅତୀତ ଗର୍ବଣ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜନ୍ମ, ଅତୀତରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ଯେତେ ଦୂର ପାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସ୍ମରଣ କଲେ ମନର ଅବନତି ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ହେଲା। ସତ୍ୟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅତୀତ ଗର୍ବଣ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅତଏବ ଯେତେ ଦୂର ପାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭାରତ ଯେତେ ଦୂର ଉଚ୍ଚ ଗୌରବର ଶିଖରରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ହିଁ କ'ଣ ନା ତଦପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଏବଂ ମହତ୍ତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସାଧାରଣ ଘଟଣାର କ୍ରମାଗତ ବିବରଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ସିରିଏଲ ୱାଇଜ୍ ହେଲା। ଜଣେ ମାନେ ସାନ ବେଳୁ ତାର ବଡ଼ ଯାଏଁ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କରିକି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କେମିତି ମୁକୁଳିଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖିଥାଏ ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଗଠିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କେମିତି ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଗଠିତ ମାନେ କେମିତି ସେ ଫେସ୍ କରିଥିଲା, କେମିତି ସେ ତାର ଜୀବନଟା କେମିତି ବିତେଇଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ତାହା ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ, ଯଦି କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ତାହା ଉଦ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ତାହା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ଭୁଲ ଠିକକୁ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଉଥିବା ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ଇତିବୃତ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତବ, ସେଟା କିଛି କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଳ୍ପନିକର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ତୁମର ରିଅଲ ଲାଇଫ ଯେଉଁଟାକି ଡାଏରୀ ସେଇଗୁଡ଼ି ହିଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରର ନାୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ନାୟକ, ତାହେଲେ ନାୟକ ନୁହେଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାୟକ ନଥାନ୍ତି। ନାୟକ କିଏ ନା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାର ସେ ନିଜେ ହିଁ ହେଉଛି ନାୟକ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସେ କେମିତି କାମ କରିଥିଲା, କୋଉଠି ଭଲ କାମ କରିଥିଲା, କୋଉଠି ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ହେଉଛି ତାର ନାୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ମାତ୍ର। ସୁତଙ୍ଗରା ଏକଥା ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ହିଁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆତ୍ମଜୀବନର ମାନବ ଦଣ୍ଡ। ମାନେ କ'ଣ ସୁତଙ୍ଗରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର
ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆତ୍ମଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ମାନେ ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ ହେଲା ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏହି ରଚନାରେ ନିଜର ମାନେ କେମିତି ସେଇ ଟାଇମରେ ତମେ କେମିତି ଭାବିଥିଲ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ ବିଚାର କରିଥିଲ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ ହେଲା ଯଦି ସବୁ ଘଟଣା କିଏ ଲେଖିପାରିବ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲ ଏମିତି ଯାଇଥିଲ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲ ତ ସବୁ ଘଟଣା ତ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନା ତମ ଖାତା ପେନ୍ ସବୁ ସରିଯିବ ହେଲେ ତ ସରିବନି ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନଟା କେତେ ବର୍ଷ କିରେ ଆରେ ଧର 50 ବର୍ଷ କି 60 ବର୍ଷ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କହୁଛି ତ ଏତେ ଦିନକାର କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଲେଖି ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ କିଛି କିଛି ଘଟଣାକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନେକ ସାରା ଲୋକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା ନିର୍ବାଚିତ ଘଟଣାବଳୀର ସଜ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ରମିକତା ସୁରକ୍ଷିତ ନହେଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି କ୍ରମିକତା ବା କ'ଣ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ବୟସର ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖିଦେବ ହେଲା ତ ସେମିତି ହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଖପାଠ୍ୟ ହବ କିରେ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ଲେଖିବ ଛୋଟ ବେଳୁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲ ବଡ଼ ବେଳୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧ ହେଲ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ଲେଖିଲେ ତାହା ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଅତଏବ ସ୍ୱଚ୍ଛର ଗତିରେ ପ୍ରବାହମାନତାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରର ପାଖାପାଖି ସମଧର୍ମୀ ଆଉ କେତେକ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭବ ଅଛି ଯଥା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସ୍ମୃତିଲିପି ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନୀ ଠାରୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଜୀବନୀ କ'ଣ ଜୀବନୀ ହେଉଛି ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଲେଖିବ ଆଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯିଏକି ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ଜୀବନୀକାର କେତେକ ଲିପିବଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ନିଜର ସ୍ମୃତି ସବୁକିଛି ତୁମେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଲେଖିବ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକିନା ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ତୁମର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ଧର ଛୋଟ ବେଳୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ଲେଖି ଆସୁଛ ହେଲା ଦେନ୍ ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛ ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ସେଟା ତୁମକୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଛୋଟବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ସେଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କି ନା ସେଟା ତୁମର ଯିବ ହେଲା ଆଉ ଲେଖି ହବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ଲେଖକର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତା ସେମିତି ଲେଖିପାରିବନି ହେଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବ ସେ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ସବୁକିଛି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣେ ଅନ୍ୟ କେହି ଏତେ ଜାଣିପାରିବନି ଏତେ ନାହିଁ ସେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବନି ହେଲା ତାର ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଯାହା ଯାଇଥିଲା ଆରେ ତୁମେ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ତାର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରିବ କି ସେଗୁଡ଼ା ତ ହବ ନାହିଁ ନା ତେଣୁକରି ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସ୍ମୃତିଲିପି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଆମର ଭାବନା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଭାବିଥାଉ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସୌମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଧାରାବାହିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ବେଳେ ସ୍ମୃତିଲିପିରେ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ହେନେରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ମତ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ବ୍ରିଟାନିକାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ୁନାହିଁ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଦେଖ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭବ ଠାରୁ କ'ଣ ଅର୍ବାଚୀନ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କେତେକ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟଲଷ୍ଟୟ ରୁସୋ ରସ୍କିନ୍ ଥମାସ ତା ସହିତ କ'ଣ ହକ୍ସଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଭୃତି ମନୀଷୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାହିତ୍ୟିକ ସୁଷମାରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖକଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେପରି ଅଧିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଠକଙ୍କର ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି ରଚିତ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟର ବେଳାଭୂମିରେ ପାଠକକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନ୍ୟଥା ସେହି ପୁସ୍ତକ ପାଠର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିନଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଧର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ହେଲା ତୁମେ ଛୋଟବେଳେ ଧର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ତୁମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ସେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଧର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆମେ କେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ଅତୀତକୁ ଚାଲିଯିବା ତ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ
ତେବେ ହିଁ ପାଠକଟି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ନ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଅନୁରାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମାଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ସେତିକି ଅନୁରାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିରକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ବିତୃଷ୍ଣା ପ୍ରଭୃତି ଅପଶକ୍ତିର ଆଧିପତ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖକ ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ କଲା, ବୈରାଗ୍ୟ କଲା, ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ସେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖକ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା, ତେବେ ପୁରା ସମାଜକୁ, ଗଛ ପତ୍ର, ପ୍ରକୃତିକୁ ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସବୁରେ କ'ଣ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖିବ ନିଜର ରଚନାରେ, ତ ତାହା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଲୋଚକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଠାଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି, ସମାଜ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ମମତାବୋଧ ଥିଲେ ହିଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସରସ ଓ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ କଳାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ନହେଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟିକ ସୁଷମା ନ ଫୁଟିଲେ ତାହା ହୁଏ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ନିରସ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ଲାବଣ୍ୟ ନାୟକଙ୍କର ମତରେ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଉପନୀତ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା ଶକ୍ତିର କ'ଣ ଗୁଣଗତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ଧାରା ବିଷୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆତ୍ମଜୀବନର ଚରିତ୍ର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ତମର 20 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନର ଉନ୍ମେଷ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ଧାରା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରା ମିଶାଇ ଦେବା ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି 40 ମିନିଟ୍ରୁ କ'ଣ 40 ରୁ 15 ଏଭବ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏତେ ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତ ଏତେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।